after we have completed chapter 4, and before we go any further, let's discuss about the competitive manners and means of the chapter 4. What is expected, what kind of equation can be concluded, and what kind of MCQs that make you satisfy for the competitive exam or makes you confused with any topic. So let's see here. Uh, so the relative MCQs and the equation will be provided in this PDF. Will provide you this PDF. So first try to understand what I want to explain you here in this heavenly PDF. So our chapter magnetic effect of current. Okay. So all you understand, because our chapter is so far completed, you have tried in any manner that if current flows in straight wire, okay, the magnetic field is just like these whirlpools around the wire. Okay, so this circular ring shows the magnetic field lines. Okay, and you also know that magnetic field at any point is in tangential direction. Okay, so that's part we know. Another note is here that a moving charge produces magnetic as well electric field, unlike a stationary charge which only produces electric. So it says a moving charge produces magnetic as well electric field. So when charge moves with velocity v, it produces magnetic field around it, and also electric field in the direction. Okay, but when it is stationary, it only produces electric field. Okay, so this is the this is the most confusing question in all the 19th century physics problem, and meanwhile was solved by Maxwell later. Okay, the Biot-Savart law. So in Biot-Savart law, we know that what is called current element. Current element is the product of the current flowing through the length of infinitesimal segment. It is in short called ideal. Okay, so sometime it is asked what is the unit of current element. So it is simple ampere meter. Okay, because ideal, that means ampere meter. Okay, and uh, next part is the expression of Biot-Savart law. So the expression in the vector form, you know that expression in the vector form, ideal cross r carried by r square. But there are other expression. Actually I have told you this during the theory, but here we are given few expression. We are not going to look at this because we already know this expression, ideal sine theta by r square also. Okay, but in CGS, when you consider CGS, the unit, you know what is the unit here? That was the mu naught by 4 pi, the mu naught by 4 pi, our unit. That is in that constant in CGS unit is 1, just like Coulomb's law. You remember in first chapter we told that the value of K in CGS is equal to 1. K is equal to 1 in CGS. So it is similarly, when we consider K is equal to 1, we will get values in Gauss. Gauss is a unit for magnetic field in CGS. In SI unit it is Tesla. We know that. So જો SI યુનિટને આપણે કન્સિડર કરીએ તો યુનિટ છે mu naught by 4 pi. ઓકે, એ વખતે SI યુનિટ થાય ટેસ્લા. તમને ગાઉસ તો ખબર જ છે 10⁻⁴. ગાઉસ જે છે CGS યુનિટ છે આપણું
મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માટે. હિયર ઇઝ most important question that many times confuses even brilliant students. કે ભાઈ what is the unit of the permeability, magnetic permeability? So here we are given 1, 2, 3 and 4 units. Out of these 4 units we are only be familiar with these 2 units, કારણ કે આ બાકીના જે 2 યુનિટ છે એના માટે હજી આપણે એક ચેપ્ટર પૂરું કરવું પડશે. તો આ જે યુનિટ છે અહીંયા આગળ મિત્રો, ઓકે, આ જે યુનિટ છે અહીંયા આગળ એને અક્વાયર કઈ રીતે કરવાનો, માની લો કે ભૂલી જઈએ તો એ વખતે આને યાદ ગોખવાના તો છે નહીં, આને હાર્ડલી આપણે આને જે સમજવાના છે કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે આને ઓબ્ટેન કરીશું. તો મ્યુ નોટ છે એનો યુનિટ તમારે ઓબ્ટેન કરવો હોય તો તમારી જોડે કોઈ પણ એવું ઇક્વેશન હોય કે જેના અંદર મ્યુ નોટ આવતો હોય, લાઈક ચલો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ લોંગ વાયર છે, એમાંથી કરંટ પાસ થાય છે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું લખો કે ભાઈ મ્યુ નોટ I બાય 2πr. ચલો આવું ઇક્વેશન તમે લખો. ઓકે, તો આમાં તમારે મ્યુ નોટનો યુનિટ બનાવવો હોય તો મ્યુ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય 2πr/b. ઇક્વેશન શું થઈ જાય 2πr/b બાય I. આવું થઈ જાય. આમાં તમે યુનિટ જોવા જાઓ તો 2π નો યુનિટ છે નહીં. ઓકે, r નો યુનિટ થાય મીટર, b નો યુનિટ થાય ટેસ્લા, બાય કરંટ નો યુનિટ થાય એમ્પિયર. ઓકે, તો આપણો આ યુનિટ થઈ ગયો ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. ક્લિયર? ચલો, તમારે ટેસ્લા મૂકવું નથી અને ટેસ્લાની જગ્યાએ આ રીતે ન્યૂટન મૂકવું છે અથવા બીજું કોઈ ઇક્વેશન મૂકવું છે તો કઈ રીતે તમે યાદ કરશો? તો એના માટે તમને યાદ છે કે ચલો તમે કોઈ ઇક્વેશન લઈ લો. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સનું ઇક્વેશન યાદ છે ILB ફોર્સનું ઇક્વેશન છે. ઓકે, તો એમાંથી તમને ન્યૂટન જે છે એને સિમિલર યુનિટ ખબર પડી જાય. ફોર્સનો એકમ ન્યૂટન, તો એની સિમિલર યુનિટ શું થઈ જાય એમ્પિયર મીટર ટેસ્લા. ઓકે, તો ન્યૂટનની જગ્યાએ એમ્પિયર મીટર ટેસ્લા આ રીતે લખી શકાય. એટલે કે તમારે જસ્ટ ટેસ્લા મીટર ના લખવું હોય, અહીંયા આગળ ધારો કે ટેસ્લા મીટર ના લખવું હોય તો એની જગ્યાએ ટેસ્લા મીટર, તો આ એમ્પિયર છે ને એના ડિવિઝનમાં લઈ જાઓ, ડિવિઝન. તો મીટર ટેસ્લા મીટર છે ને એની જગ્યાએ તમે ન્યૂટન લખો તો બાય ન્યૂટન બાય એમ્પિયર આવી જાય. સો ઇન જનરલ આ જે છે ને બહુ કન્ફ્યુઝિંગ છે, એટલે જરા ક્લિયર હું તમને સમજાવીને જ આગળ ચાલું. જો તમને મ્યુ નોટનો યુનિટ કે તો કોઈ પણ ઇક્વેશન એવું ચૂઝ કરવાનું કે જેના અંદર મ્યુ નોટ આવતો હોય. તો મેં કહ્યું પ્રમાણે ચલો માની લો કે ચલો સર્ક્યુલર રિંગ છે, એના સેન્ટર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન તમે લીધું, ઇઝી છે એટલે કે ભાઈ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I બાય 2r. આ ઇક્વેશન લીધું. ઓકે, તો આમાં તમે મ્યુ નોટ છે એનું ઇક્વેશન બનાવો તો શું થઈ જાય 2rb બાય I. ઓકે, ચલો તો આમાં તમે યુનિટ મૂકો તો શું થઈ જાય યુનિટ, તો યુનિટ સિમ્પલ થઈ જાય કે ભાઈ r છે એનો યુનિટ થઈ જાય મીટર, આનો થઈ જાય ટેસ્લા બાય એમ્પિયર. ઓકે, હવે આને કોઈ પણ રીતે કન્વર્ટ કરવા હોય તો આ ટેસ્લા છે એની જગ્યાએ શું મુકાય એ હંમેશા લોકોને કન્ફ્યુઝ કરે છે. યાદ રાખો, ટેસ્લા એટલે એની જગ્યાએ બીજો કયો યુનિટ મુકાય. તો એના માટે મેં તમને કહ્યું કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ILB ઇક્વેશન ઓલવેઝ ચૂઝ કરવાનું. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ILB ઇક્વેશન ચૂઝ કરવાનું. ઓકે, તો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય તો ઇક્વેશન થઈ જાય F બાય IL. આવું થઈ જાય. ચલો હવે યુનિટ મૂકો તો B નો યુનિટ શું થઈ જાય તો ટેસ્લા. ઓકે, F નો યુનિટ શું થઈ જાય ન્યૂટન. ચલો I કરંટનો યુનિટ શું થઈ જાય એમ્પિયર અને લેન્થનો યુનિટ મીટર. તો મતલબ ટેસ્લાની જગ્યાએ તમારે કોઈ વેલ્યુ મૂકવી હોય તો શું મુકાય ન્યૂટન બાય એમ્પિયર મીટર. યાદ રાખો. તો એનો મતલબ વોટ ઇઝ ધ ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ફોર ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આની જગ્યાએ ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા મૂકવો હોય તો શું થાય તો ન્યૂટન છે એનો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ખબર છે m0l1t-2 આવું કંઈક છે ને m1l1t-2 આવું છે ને બાય એમ્પિયર છે એના માટે A1
મીટર છે એના માટે L1 અને આના ઉપરથી તમે ઓબ્ટેન કરી શકો. તો 110% માં આ વસ્તુ યાદ રાખજો. Those who are viewing these videos, please remember the Tesla can be obtained whenever you require. Tesla can be obtained using this equation F is equal to ILB, because in the past I have seen many students having confused with the Tesla. અહીંયા આગળ જે છે ને હેનરી, આ વેબર, એ જે છે ને જરા યુનિટ જોવાના બાકી છે. વેબર છે મેગ્નેટિક ફ્લક્સનો યુનિટ છે, ઓકે. આ હેનરી છે ઇન્ડક્શનનો યુનિટ છે, તો એ જોવાનું બાકી છે. સો આપણે એને હાલ એક્સપ્લેન કરાવી શકીએ નહીં. ચલો નેક્સ્ટ પાર્ટ છે ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ ઓફ બાયો-સાવર્ટ લો. ઓકે, તો વેક્ટર ફોર્મ તો તમને ખબર જ છે બાયો-સાવર્ટ લોનું. dB the magnetic field is equal to mu naught by 4 pi IDL cross r caret by r square. એમાં r caret ની જગ્યાએ r by r વેક્ટર by r ની વેલ્યુ મૂકો તો આ તો આપણે થિયરીમાં જોઈ લીધું. ચલો ઇન ફોર્મ ઓફ કરંટ ડેન્સિટી, તમારે કરંટ ડેન્સિટીનો યુઝ કરીને મેળવવું હોય તો જરા આવું ઇક્વેશન થશે. I ની જગ્યાએ તમારે કરંટ ડેન્સિટી મૂકવી હોય તો તમને ખબર છે કરંટ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો JA, આવું ઇક્વેશન થાય. ઓકે, તો કારણ કે J ઇઝ ઇક્વલ ટુ I બાય, તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ JA, આ ઇક્વેશન થાય. તો I ની જગ્યાએ તમારે વેલ્યુ મૂકવી તો J, તો એ રીતે પાછળ છે ને વોલ્યુમ આવી જશે. પણ આ છે ને મોસ્ટલી યુઝ થતું નથી, સો આને કન્સિડર નહીં કરો, ચાલશે. પણ આ જે છે ને એક MCQ હતો જેના અંદર ઘણા બધા ટ્રાય સ્ટુડન્ટે કર્યા પણ એમને આ આન્સર મળ્યો નહીં. તો જ્યારે જોવામાં આવ્યું તો આનાથી ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જતું તો MCQ. તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ચાર્જ એન્ડ વેલોસિટી, આ જે છે ને જરા યાદ રાખવા જેવું છે કે ચાર્જ અને વેલોસિટી એટલે કે Q અને V ના ફોર્મમાં જોઈએ ને તો Q V ક્રોસ R બાય R કેરેટ, આ રીતે લખવાનું છે તમારે. ઓકે, કઈ રીતે ઓબ્ટેન કર્યો, તો IDL જે છે એમાં I ની જગ્યાએ Q બાય DT ઇન્ટુ DL. ઓકે, તો અહીંયા DL બાય DT છે એની જગ્યાએ V, તો QV એવું થઈ જશે. અને જો એ રીતે તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના થાય, ફરીથી તમને સમજાવું કે IDL છે આપણું ઇક્વેશન છે, એના અંદર I છે એની જગ્યાએ શું લખાય, તો Q બાય DT આવું લખાય. ઓકે, ઇન્ટુ DL. ઓકે, અને અહીંયા આગળ જે DL બાય DT છે, આ DL બાય DT જે છે એ ડિસ્ટન્સ બાય ટાઈમ એટલે વેલોસિટી, એટલે શું લખાય એને QV. ઓકે, આ રીતે લખાય. ચલો, તો આ રીતે તમે લખવા જાઓ તો જે આપણો DL છે ને એની જગ્યાએ IDL છે ને એની જગ્યાએ વેલ્યુ ચેન્જ કરવાની, તો તમને આ વેલ્યુ મળી જશે. આ જે છે ને એ યુઝ થાય છે, એન્ડ આઈ હેવ સોલ્વ 2 or 3 MCQs in the past using this equation. So please note down this equation, the Biot-Savart law in other form. So next is the similarities and differences between Biot-Savart law and Coulomb's law. તો સિમિલારિટી જે છે એમાં તો આપણે જોવા નથી, પણ એક વસ્તુ ખાસ જોવાની છે કે તમે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે the Coulomb's law that we mostly used and practiced in first chapter. તો એના અંદર જે છે એમાં F is equal to, પહેલા અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ વાળો ભાગ આવે એટલે કે 1/4πε0, અને અહીંયા આગળ કોઈ મલ્ટીપ્લિકેશન છે નહીં, જસ્ટ સિમ્પલ મલ્ટીપ્લિકેશન છે. ઓકે, બરાબર છે. અને નીચે r² છે એટલે ઇન્વર્સ સ્ક્વેર લો છે, એટલે કે F પ્રપોઝનલ 1/r², આ ટાઈપનું છે. ચલો આપણે બાયો-સાવર્ટ લો લઈએ તો એમાં સિમિલારિટી એ છે કે એમાં પણ પહેલા કોન્સ્ટન્ટ આવે μ0/4π, પણ કોન્સ્ટન્ટ છે આને 5th ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાનું છે. જુઓ આમાં જે છે ને કોન્સ્ટન્ટ એમાં 1/4π સાથે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં પરમિટિવિટી છે, મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, જ્યારે આમાં પરમિએબિલિટી સાથે ડિવિઝનમાં 4π છે. ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ નોટ. અહીંયા સેકન્ડ જે છે
એ છે જે કરંટ ઇલેમેન્ટ છે કે જે રિસ્પોન્સિબલ છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, એનો અહીંયા ક્રોસ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, જ્યારે અહીંયા સિમ્પલ પ્રોડક્ટ છે. સિમિલારિટી એ છે કે અહીંયા આગળ આ સ્ક્વેર છે એટલે અગેન એફ પ્રપોઝનલ 1/r સ્ક્વેર એટલે કે ઇન્વર્સ સ્ક્વેર લો છે. ઓકે, બીજી વસ્તુ અહીંયા આગળ નોટ કરવાની છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે પ્રોડ્યુસ થાય, અહીંયા આગળ તમે પોઝિટિવ ચાર્જ મૂકેલો છે, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે પ્રોડ્યુસ થાય એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હોય, તમારા ચાર્જથી આમ આઉટવર્ડ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હોય પોઝિટિવ ચાર્જના કેસમાં, નેગેટિવમાં ઇનવર્ડ હોય. તો જ્યાં પણ તમારે લેવું હોય ત્યાં સ્ટ્રેટ આઉટવર્ડ હોય. ઓકે, તો એની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ સમજવું બહુ સહેલું છે. બટ ઇન કેસ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, કે માની લો કરંટ અહીંયા ફ્લો થાય છે. ઓકે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કરંટની ડિરેક્શનમાં ના હોય, નો, નેવર. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એની અરાઉન્ડ આ રીતે હોય, અને એ જે છે રાઈટ હેન્ડ રૂલથી ફાઇન્ડ કરવાનું હોય. એટલે કે કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ટેન્જન્ટિયલ ડિરેક્શનમાં આ બાજુ, અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ટેન્જન્ટિયલ ડિરેક્શનમાં આ બાજુ, અને અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ટેન્જન્ટિયલ ડિરેક્શનમાં. તમને જરા ફેસિનેટિંગ લાગ્યું હોય કે ચાર્જ જે છે એની માટે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય, પણ જ્યારે કરંટ ફ્લો થતો હોય તો એની આજુબાજુ પરપેન્ડિક્યુલર પ્લેનમાં આ રીતે સર્ક્યુલર શેપમાં એની આજુબાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. સો ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ફેસિનેટિંગ થિંગ્સ અરાઉન્ડ અબાઉટ Biot-Savart law and the Coulomb's law. Okay, it surely fascinates you. તો નેચરમાં કેવું આયોજન કર્યું છે તમે જરા જુઓ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને એક બહુ સરસ ફિગર છે કે એક સિમ્પલ ફિગર છે કે એક્સપ્લેન ધ રિલેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. તો એના માટે આપણે જરા હજી આગળ જોવાનું બાકી છે, પણ માની લો કે આ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય ને તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે હોય, આ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે હોય. એ છે ને ચેનમાં ચાલી જાય. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પ્રોડ્યુસ કરે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને પ્રોડ્યુસ કરે, એ પાછું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને પ્રોડ્યુસ કરે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પ્રોડ્યુસ કરે, આ રીતે ચાલી જાય. આને હજી આગળના ઇન્ડક્શન ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાનું બાકી છે. તો નેચરમાં બહુ ફેસિનેટિંગ રૂલ છે. ધેર આર ટુ ફિલ્ડ્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ચલો, કોર્ક સ્ક્રૂ એટલે કે સ્ક્રૂનો નિયમ આપણે જાણીએ છીએ કે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ એ શેના માટે વપરાય કે જ્યારે તમારે કોઈ વાયરમાં કરંટ ફ્લો થતો હોય એ વખતે તમારે એની આજુબાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન શોધવા માટે તમારે રાઈટ હેન્ડ રૂલ યુઝ કરવાનો છે કે આ રિંગ જે છે એ રીતે એની આજુબાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. બરાબર છે? તો એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. એના પછી નેક્સ્ટ જે છે એ છે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ ફોર ધ સર્ક્યુલર કરંટ. એટલે કે કોઈ સર્ક્યુલર રિંગ હોય, આ જે રિંગ છે એમાં કરંટ આ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે. ઓકે, આ ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય છે અને તમારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો અગેન તમારે રાઈટ હેન્ડ જ લેવાનું છે, તમે જાણો છો, અને ફિંગરને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખવાની છે. માની લો કે આ રીતે સર્ક્યુલર રિંગ છે. ઓકે, ચલો, આમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે તો તમારી ફિંગર જે છે સિમ્પલી એને તમે કરંટની ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરો એટલે તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળી જશે. ચલો, માની લો કે આ સર્ક્યુલર રિંગ છે અને કરંટ છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ ફ્લો થાય છે. બરાબર? તો તમારી જે ફિંગર છે, રાઈટ હેન્ડની જે ફિંગર છે એને આ ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરો. રાઈટ હેન્ડની જે ફિંગર છે આ ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરો તો તમારું થંબ છે આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં રહેશે. તમારી ફિંગર છે એને ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરી તમે તો તમારા રાઈટ હેન્ડની ફિંગર ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરશો તો થંબ છે આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં રહેશે. તો મતલબ આમાંથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં હોય, પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ પ્લેન. ઓકે, સો વી નોઝ ધેટ. ચલો, રાઈટ હેન્ડ પામ રૂલ, આની એકચ્યુઅલી આપણે જરૂર નહીં પડે કારણ કે અહીંયા આગળ આપણે થંબ રૂલ યુઝ કરીશું ને એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળી જશે. પણ પામ રૂલ શું કહે છે કે તમારે જો કોઈ કરંટ કેરિંગ વાયર હોય, થંબને તમે કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો તમારું પામ છે ને એને પરપેન્ડિક્યુલર તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે. અથવા તો તમે ફિંગર ટર્ન કરો તો આ રીતે સર્ક્યુલર શેપમાં હોય
અને સર્ક્યુલર શેપમાં હોય એટલે એના ટેન્જન્ટની ડિરેક્શનમાં ટેન્જન્ટ ડ્રો કરીને ડિરેક્શનમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. તો એ રીતે તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરી શકો. ઓકે, અહીંયા કહેલું છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એન્ટર થતું હોય તો ક્રોસની ડિરેક્શનમાં બહાર નીકળતું હોય, ડોટની ડિરેક્શનમાં, એ રીતે આપણે બતાવીએ છીએ, જો કે આપણે જાણીએ છીએ. ઓકે, વી ઓલરેડી નો ધેટ. સો નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ સર્ક્યુલર કરન્ટ્સ. એના માટેનું ઇક્વેશન છે કે ભાઈ સર્ક્યુલર લૂપ હોય એનું ઇક્વેશન આપણે જાણીએ છીએ. એકચ્યુઅલી આઈએમપી થિયરી છે. ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય સર્ક્યુલર રિંગ્સ. તો એનું ઇક્વેશન છે એની એક્સિયલ લાઇન ઉપર જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એક્સિયલ આ રીતે હોય અને એ જે છે એનું ઇક્વેશન આપણે જાણીએ છીએ. સેન્ટર આગળ કેટલું હોય તો એના માટે એક્સની વેલ્યુ 0 મૂકવાની છે, કારણ કે એક્સ છે આ વેલ્યુ જે છે એ 0 મૂકો એટલે તમે સેન્ટર આગળ આવી જાઓ. અહીંયા ત્યાં આગળ તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એની વેલ્યુ મેક્સિમમ હોય અને એ જે છે એ મ્યુ નોટ ni/2r આપણે જાણીએ છીએ, વી ઓલરેડી નો ધેટ. ઓકે, અને મેની ટર્ન્સ હોય કે વધારે ટર્ન્સ હોય તો મ્યુ નોટ ni મૂકવાનું, સિંગલ ટર્ન્સ હોય તો જસ્ટ i મૂકવાનું, એટલે કે મ્યુ નોટ i/2r એવું મૂકવાનું છે. ઓકે, એ બધું આપણે જાણીએ છીએ. સો અહીંયા આગળ નોટમાં કહેલું છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ ટર્ન્સના પ્રપોર્શનલમાં હોય, મતલબ કે બી પ્રપોર્શનલ ટુ n. ખબર છે ને, અહીંયા જો આ ઇક્વેશન છે ને એમાં બી જે છે એ n ને પ્રપોર્શનલ હોય, સિમિલરલી i ને પ્રપોર્શનલ હોય અને જે ડિસ્ટન્સ છે એને ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ હોય, એટલે કે પ્રપોર્શનલ ટુ r. જો કે આઈ હોપ આ તો તમને ખબર પડી જ જાય. એના માટે એક સિમ્પલ શાર્પ ઓબ્ઝર્વેશનની જરૂર છે. ઓકે, નોટમાં બીજો કેસ છે એ છે રેશિયો ઓફ બી સેન્ટર ટુ બી એક્સિસ. આ જે છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરા આને પણ જરા તમે કન્સિડર કરજો. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે સેન્ટર આગળ પ્રોડ્યુસ થાય એ અને જે એક્સિયલ લાઇન ઉપર પ્રોડ્યુસ થાય એનો રેશિયો. તો એના માટે તમારે શું કરવાની જરૂર છે? આ જે છે ને એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એક્સિયલ લાઇન ઉપર પ્રોડ્યુસ થાય છે, જેનું મેન ઇક્વેશન છે આપણે જે થિયરીમાં ડિરાઈવ કરીએ છીએ. તમારે એકચ્યુઅલી યાદ રાખવું પડશે. ઓકે, બરાબર. અને એ એક્ઝામ તમારી જે એક્ઝામ આવે એ વખતે યાદ રાખો ચાલે. એ જે છે એક્સિયલ લાઇન ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એ અને જે સેન્ટર ઉપર પ્રોડ્યુસ થાય એ, આ બંનેનો રેશિયો લેવાનો છે, સિમ્પલ. અને તમે રેશિયો લેશો ને તો તમને આવો આન્સર મળશે. ઓકે, તો આને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમને પેલા બે ઇક્વેશનમાં મ્યુ નોટ ni/2r તો યાદ રહી જ જાય. આ જસ્ટ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે, બંનેનો રેશિયો લેવાનો છે. પણ આ મેં નોટિસ કરેલું છે કે આ યુઝફુલ છે ઇક્વેશન કેટલાક MCQમાં. બરાબર છે? ચલો, પછી અહીંયા આગળ કેટલાક કેસ કહેલા છે. સોરી, અહીંયા આગળ કે ભાઈ x = a જેટલું ડિસ્ટન્સ હોય, એ એટલે કે આપણું રેડિયસ છે. અહીંયા આગળ કહેલું છે આપણને એ જેટલું ડિસ્ટન્સ હોય તો આ રેશિયો છે એમાં અહીંયા આગળ એ મૂકો તમે તો શું આન્સર મળે છે. બટ આ બધું છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આને તમે યાદ રાખશો નહીં તો ચાલશે બિલકુલ, કારણ કે આ વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવા માટે તમારે આમે આ ઇક્વેશન જોઈશે. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇક્વેશન સીધા આપણે યુઝ કરવાના થતા નથી. આપણે જસ્ટ આ ઇક્વેશનથી ઓબ્ટેન કરી શકીએ છીએ. then I suggest આપણે આને સ્કીપ કરીએ. ઓકે, સો લેટ્સ સ્કીપ ઇટ એન્ડ ટ્રુલી સ્કીપ ઇટ, કારણ કે તમારે યાદ રાખવાથી કોઈ એડવાન્ટેજ નહીં મળે. તમારે જે મેન બેઝિક ઇક્વેશન છે એ યાદ રાખવાના છે કે જે તમને હોપફુલી હેલ્પ કરે. ચલો, વેરી લાર્જ ડિસ્ટન્સ આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય તો એના માટે x બરાબર ઇન્ફિનિટી લેવાના છે. x ઇન્ફિનિટી તમે લઈ લો તો એ આન્સર મળી જાય. તો એના માટે અહીંયા આગળ ઇક્વેશન છે એ યાદ રાખવાની જરૂર હોતી નથી. બરાબર છે? તો વેરી લાર્જ ડિસ્ટન્સ છે એના માટે પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી અને સ્મોલ ડિસ્ટન્સ માટે પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે એના માટે બાયનોમિનલ થિયરમ જે છે બાયોલોજી માટે હાર્ડ થઈ જાય, મેથ્સ વાળા માટે ઠીક છે, JEE માટે. બરાબર? તો સ્મોલ ડિસ્ટન્સ માટે પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ યુઝ નોવેર. ઓકે, ચલો, કર્વ છે એ યાદ રાખવાની જરૂર છે. આ બહુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેટર છે.
તો અહીંયા આગળ બી એક્સ કર્વ, તો તમારી જે રિંગ છે એ રિંગમાં તમે અહીંયા આગળ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ 0 લો અને આ બાજુ 1 સેન્ટીમીટર 2 સેન્ટીમીટર 3 સેન્ટીમીટર એ રીતે આ બાજુ જાઓ તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું વધે કેટલું ઘટે, આ બાજુ -1 -2 -3 સેન્ટીમીટર આ બાજુ નેગેટિવમાં જાઓ તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું થાય, એનો જે ગ્રાફ છે એ તમને આપેલો છે. ઓકે, અને જે ગ્રાફ છે એ બતાવે છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે ને સેન્ટરમાં, તમારી રિંગ છે ને આ રીતે રિંગ હોય, આ રીતે રિંગ હોય. ઓકે, અગેન હું તમને સમજાવું. તમારી જે રિંગ હોય ને આ રીતે રિંગ છે સમજો, તો એના સેન્ટર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ મેક્સિમમ હોય. ઓકે, સેન્ટર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મેક્સિમમ હોય એ જરા યાદ રાખવાનું છે. અને સેન્ટર આગળ મેક્સિમમ હોય તો તમને ખબર એકચ્યુઅલી પડી જાય. બરાબર છે. હવે એ જે ગ્રાફ છે ને એ 1/r પ્રમાણે ડિક્રીઝ થાય. તમે અહીંયા ઇક્વેશનમાં જોશો ને એટલે અહીંયા r આવે છે. ઓકે, તે પ્રમાણે ડિક્રીઝ થાય તો એનો ગ્રાફ છે ને એ જરા આ રીતે ડિક્રીઝ થશે. બરાબર, અને અહીંયા r/2 આગળ એ એક્ઝેક્ટલી જે છે એ હાફ થશે. ઓકે, એને કહેવાય ઓલ્સો નોન એઝ પોઈન્ટ ઓફ કર્વેચર ચેન્જ ઓર પોઈન્ટ ઓફ ઝીરો કર્વેચર. ત્યાંથી પછી આમ સ્ટ્રેટ થવા માંડે આ રીતે, સોરી, કર્વેચર છે ને આ રીતે આવે અને પછી આમ સ્ટ્રેટ થવા માટે બહુ ફાસ્ટ ચેન્જ ના થાય, એમ ધીમેથી ચેન્જ થાય. ઓકે, એ ટાઈપના હોય ત્યાં આગળ. તો એ ડિસ્ટન્સ છે ને r/2 થાય અને r/2 આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આટલું થાય. બરાબર, અને આનો યુઝ કરીને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલ બનાવેલી હોય. હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલનું તમે કદાચ જો જોયું છે તો એડિશનલ એક્સરસાઇઝમાં તમે જોયેલું હશે. એડિશનલ એક્સરસાઇઝ આપણા ચેપ્ટરની જે છે આપણે ચલાવવાની બાકી છે, એના અંદર બે રિંગો ક્લોઝલી એકબીજાની નજીક મૂકેલી હોય. ઓકે, અને એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે કોઈ ચેન્જ વગર આગળ તમે પાસ કરી શકો એમ. બરાબર, હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલ છે એને આપણે એડિશનલ એક્સરસાઇઝમાં જોવાના છીએ. તો અહીંયા આગળ જે છે એ એડિશનલ એક્સરસાઇઝ જોઈશું. એટલે જો અહીંયા આગળ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ચેન્જ ના થાય ને એ રીતે જરા પાસ થાય આગળ. ઓકે, તો આ રીતે બે નજીક કોઇલ રાખેલી હોય અને તમે હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલ તમે બનાવી શકો. ચલો, તો અહીંયા સુધી આપણે જોઈશું અને બાકીનું જે છે એ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં જોઈશું.